वेलकम टू ओडिया ट्यूटर क्लासेस षष्ठ श्रेणी पिलामाने तम तृतीय पाठ है वर्षा जहाँकि पिले गोटे कविता कवि हेले जगन्नाथ दास। आज आमे ए कवितार जहाँ सब प्रश्न रही तार उत्तर देखा अति सरल भाव में करदे। भिडियोटी को लास्ट जाए देख। जो पिलामाने चैनल नुआ अछ चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। प्रथमे रही मो बुझीबारी करी अच्छी निम्न दि जाइतिबा प्रश्नर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो। क्वेश्चन नंबर 1 कवितारे मेघे मिलिले शून्य पथे केउ पथ पई कुहा जाइछि? आंसर हेबो आकाश पथ। ता पाखरे पिले एमती गोटे तारका चिन्ह तैयारी करि दियो। क्वेश्चन नंबर 2 पृथ्वी रवितेज ग्रासी तापित थिला अष्टमासी एठारे तापित शब्दटी केउ अर्थरे व्यवहार होइछि? आंसर हेबो गरम। एठी गोटे तारका चिन्ह तैयारी करि दियो। नेक्स्ट रहिला पिले मिलिमिशि जोड़िबा कविता मध्यरु केतोटी पद निम्नरे दिया जाइछि सेमानंक मध्यरे रेखांकित पदगुड़िकर डाहाण पाखरे भावार्थ मध्य दर्शा जाइछि। रेखांकित शब्द को भावार्थ सह गार टाणी जोड़। प्रथमे रहिला जल पाइला तोष चित्ती तपस्वी जनकर मती। तोष चित्ती तार भावार्थ कौन हेबो? संतोष मनरे। अद्युत कीट निशामुखी जगत आबोरिले सुखी। निशामुखी यार भावार्थ हेबो संध्या समय रे। छतुची छत्र प्राय होई राजार प्राय दिशे मही। छत्र प्राय यार अर्थ हेबो छता भली। अतिथि देखी भक्तजनी जेसन तोष हुअंती मने। भक्तजनी यार भावार्थ हेबो साधु व्यक्ति माने। नेक्स्ट रहिला पद्यांश उपरे आलोचना। प्रदत्त पद्यांश पाठ करी दलगत आलोचना कर। एगुड़िकर सारांश को निज भाषा रे लिख। एठी जो क ख ग रहिला पिले ताहा तमर सरलार्थ। करे अछि महिमंडल दुख चाही जल छाड़िला तोष हुई। आंसर देख पिले प्रथमे लिखिब महिमंडल लास्ट को लिखिब होई। उक्त पद्यांशटी पठित साहित्य बहिर वर्षा कवितारू आनीत। एठारे कवि जगन्नाथ दास पृथ्वीर दुख देखि मेघ किपरि जलदान करे ताहा वर्णना करिसंती। पृथ्वी 8 मास धरी सूर्यंक तापरे तापित होइथाए। ग्रीष्म ऋतु परे वर्षा ऋतु आसे। एही ऋतु जलदान करी पृथ्वी को शस्य श्यामला करी। शून्य आकाश व्यापी मेघमाल चारिआडे घोटी जाए। वर्षा कालर आगमन रे सूर्यतापर प्रखरता कम हो जाए और पृथ्वीवासी कष्ट नाश हुई। पृथ्वीर दुख देखि मेघ करुणापूर्ण हृदय रे जलदान करे। खरे अछि अळप नदी पूरिले लहरी मते उछुलिले। आंसर देख प्रथमे लिखिब अळप लास्ट को लिखिब उछुलिले। उक्त पद्यांशटी पठित साहित्य बहिर वर्षा कवितारू आनीत। एठारे कवि जगन्नाथ दास वर्षा काल रे क्षुद्र क्षुद्र नदीर अवस्था संपर्क रे आलोकपात करिसंती। वर्षा ऋतु आसिबा मात्रे चारिआडे अनवरत वर्षा होइथाए। वर्षा जल लाभ करी प्राणी जगत आनंदित होइथांती। मेघर गर्जन शुणी बेंग माने जलाशय चारिपाखरे गर्जन करती। छोट छोट नदी जलरे पूर्णगर्भा होई उठंती। से सबु नदी रे हठात बन्या देखा दिए। लहरी सहित छोट छोट नदी गुड़िक उछुली उठी दुई कूल को छुई थांती। गरे अछि छतुची छत्र प्राय होई राजार प्राय दिशे मही। आंसर देख प्रथमे लिखिब छतु लास्ट को लिखिब मही। उक्त पद्यांशटी पठित साहित्य बहिर वर्षा कवितारू आनीत। एठारे कवि जगन्नाथ दास पृथ्वी को राजा सहित किपरि तुलना करिसंती ताहा वर्णित होइछि। वर्षा ऋतुर आगमन रे पृथ्वी शस्य श्यामला होई उठी। पृथ्वी पृष्ठरे विभिन्न शस्य राशि भरपूर होई जाए। शस्यर भरपूर खेत को देखि मनीष चित्तरे पुलक जात हुई। एही ऋतुरे चारिआडे छतुगुड़िक फुटी उठी छता प्राय देखा जाती। राजांकर मस्तकरे छता शोभा पाइला परी पृथ्वी
ରାଜାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଉଠନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଚିନ୍ତା କରିବା। କବିତାଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। କରେ ଅଛି ମେଘମାଳ କିପରି ଭାବରେ ଜଳବର୍ଷା କଲେ? ଏନ୍ସର୍ ଦେଖ, ଆକାଶରେ ମେଘମାନେ ବିଜୁଳି ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ସହ ମିଳିତ ହୋଇ ଭୀଷଣ ଶବ୍ଦ କରି ମେଘମାଳ ଜଳବର୍ଷା କଲେ। ଖରେ ଅଛି ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ବୋଲି କବି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଏନ୍ସାର୍, ବର୍ଷା ଋତୁର ଜଳଦାନ ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତର ଜଳକଷ୍ଟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଦୂର ହୁଏ। ତେଣୁ କବି ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ସମସ୍ତ ଋତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗରେ ଅଛି କବି ପୃଥିବୀକୁ ରାଜା ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏନ୍ସାର୍, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ଛତା ପରି ଫୁଟିଥାଏ। ରାଜାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ପାଟଛତା ଶୋଭା ପାଇଲା ଭଳି ପୃଥିବୀ ରାଜାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ଛତା ପରି ଶୋଭା ପାଉଥାଏ ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା କବିତା ରଚନା ଶୈଳୀ। ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ଏହି ପଦଟିର ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ହେଲା ଛତୁ ଛତା ଭଳି ଏବଂ ପୃଥିବୀ ରାଜା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ଏହିପରି ହେବ, ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଗରେ ଆଲଟ ଚାମର ସହ ଛତ୍ରଛତ୍ରୀ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଧରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଛତୁ ଫୁଟିଥାଏ। ସେହି ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ସତେ ଯେମିତି ଛତା ଭଳି ରାଜାଙ୍କୁ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେହିଭଳି ପଦଗୁଡ଼ିକୁ କବିତାରୁ ବାଛ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏନ୍ସର୍ ଦେଖ ପିଲେ, ତପସ୍ୟା ଫଳ ଚିହ୍ନେ ପାଇ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅତି ସୁଖୀ ହୋଇ। ତାର ଭାବାର୍ଥ କ'ଣ? ଜଣେ ସାଧକ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ତପସ୍ୟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ବା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ, ସେ ଯେଉଁ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରେ, ବର୍ଷା ପାଇ ପୃଥିବୀ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସୁଖୀ ହୋଇଛି। ଏହା ବୁଝାଏ ଯେ ଯିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କଷ୍ଟ ସହେ, ଭଗବାନ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖ ରୂପକ ବର୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଶବ୍ଦ ଏକ ଅର୍ଥ ଅନେକ। ଘୋର ଶବଦେ ମେଘମାଳ ଗର୍ଜିଣ ବରଷନ୍ତି ଜଳ। ପଦଟିରେ ଜଳ ବରସିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବରସିବା ଶବ୍ଦରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ। ଯେମିତିକି ଧନ ବରସିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରଚୁର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଫୁଲ ବରସିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରଚୁର ଫୁଲ ଉପରେ ପଡ଼ିବା। ସେହିଭଳି ବରସିବା ଶବ୍ଦକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ଚିନ୍ତା କରି କେତୋଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ଏଠି ଦେଖ ପିଲେ, ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି କରୁଣା ବରସିବା, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୟା ମନୋଭାବ ପ୍ରକଟ କରିବା। ତୁଷାର ବରସିବା, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରଚୁର ତୁଷାର ପଡ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଅନେକ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଏକ ଶବ୍ଦ। ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘ ନାଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବୁ ଋଣ ପାଣି। କବିତାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଣି ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ଜଳ। ପାଣିର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ହେଲା ହାତ। ଏହିଭଳି ଅନେକ ଅର୍ଥ ପାଇଁ କବିତାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏହିଭଳି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ମନରୁ ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ବୁଝି ଲେଖ। ଦେଖ ପିଲେ, କର, କରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହାତ। କରର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେଲା ଖଜଣା। ଅଙ୍କ, ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ହେଲା କୋଳ। ଅଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେଲା ସଂଖ୍ୟା। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଅକ୍ଷର ସାରଣୀ। ଅକ୍ଷର ସାରଣୀରୁ ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। କରେ ଅଛି ମୟୂର କାହାକୁ ଦେଖି ନାଚେ? ମୟୂର ମେଘକୁ ଦେଖି ନାଚେ। ଖରେ ଅଛି କବିତାରେ କାହାକୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କବିତାରେ ମହିକୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗ ଖଦ୍ୟୋତ କେତେବେଳେ ଉଡ଼ି ବୁଲେ? ଖଦ୍ୟୋତ ନିଶାମୁଖୀ ଉଡ଼ି ବୁଲେ। ଘରେ ଅଛି ମେଘମାନେ କେଉଁଠି ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି? ମେଘମାନେ
ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ମୁହଁରେ ଅଛି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବୋରିଣ ପାଣି। ଏଠାରେ କିଏ ଗର୍ଜିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ମଣ୍ଡୁକେ। ମଣ୍ଡୁକର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲେ ବେଙ୍ଗ। ଏଠାରେ ବେଙ୍ଗକୁ ଗର୍ଜିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା କିଏ ଅଲଗା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାଳିରେ 3ଟି ଏକଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ସହ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଶବ୍ଦ ମିଶି ରହିଛି। ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଅଲଗା କରି ଲେଖ। ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି, ଗିରିଶିଖ, ପବନ। ଅଲଗା ହେବ ଗିରି ଶିଖ। ମଣ୍ଡୁକ, ମୟୂର, ଖଦ୍ୟୋତ, ଛତୁ। ଏଠି ହେବ ପିଲେ ଛତୁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ, ବର୍ଷାକାଳ, ଅତୀତ କାଳ, ବସନ୍ତ କାଳ। ଏଠି ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦଟି ହେବ ଅତୀତ କାଳ। ତାହେଲେ ଏତିକି ଥିଲା ତମର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ।